Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitih. Thumma ila ruh Sayyidina al-Muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-Ustadh al-Azam al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa Sayyidina Qutb al-Rabbani Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa jami'i sadatina ahli Abi Alawi wa jami'al awliya tis'ah fi jazirati Jawa, khususan ila ruh Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah wa usulih wa furu'ih. Thumma ila ruh jami'i dzurriyyah Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain wa usulihim wa furu'ihim. Thumma ila ruh mu'allif hadzal kitab al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa ila ruh Syekh Nawawi bin Umar al-Bantani wa usulihima wa furu'ihima. Thumma ila ruh Sayyidina al-Muhammad thumma ila ruh Syaturi wa awladihi jami'an Habib Muhammad al-Mahdi والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم وإلى سيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر باشا الحسني وأبوي سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني وسيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب الدين وإلى سيد الحبيب حسن بن محمد الحداد والحبيب حسين بن أبي بكر العيدروس والحبيب أبي بكر بن محمد السقاف والحبيب عبد الله بن محسن العضاص والحبيب صالح بن محسن الحامد والحبيب محمد بن علي الحداد والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب علي بن حسن العضاص والحبيب سالم بن أحمد بن جندان والحبيب أحمد بن عبد الله بن حسن العضاص والحبيب شيخ بن سالم بن عمر العضاص والحبيب محمد بن علي الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن محمد الحبشي والحبيب عبد القادر بن محمد الحداد والحبيب منذر بن فؤاد المساوى ووصولهم وفروعهم. وإلى روح جدي كي حجي مصنف بن قرو حجي الياس والوالد حجي صافي بن ددة حجي سليمان والوالد حجي جمال الدين مالك المهدي بن حجي حلواني وجدي حجي حمدان بن حجي مختار ووصولهم وفروعهم. ثم إلى روح سيدي حجي محمد خليل بنكالا وكي حجي هاشم مشعري وكي حجي بشر سنسوري وكي حجي عبد الله فقيه لنيتا وكي حجي محمد فاروق وكي حجي محمد أرواني وكي حجي أحمد بشير وكي حجي إسحاق يحيى وكي حجي محمد شافعي هذامي وكي حجي نور الدين صديق وكي حجي مقري أزهاري وكي حجي نور الدين وكي حجي شافعي حمزة وكي حجي عبد الرحمن سعيد وكي حجي محمد مختار لطفي وكي حجي زيد بن زيد وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, limpahkan rahmat pada junjungan kami, pemberi syafaat kepada umat, sebagai obat hati, sebagai penyejuk jiwa, memberikan cahaya kesehatan jiwa, memberikan cahaya kesehatan jiwa. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil
الأبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, kami semua menghadap kepadamu, mengharap rahmat dan ampunanmu. Lindungilah kami dari azab alam barzakhmu dan bebaskan kami dari api neraka dan bebaskan kami dari api neraka. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا دائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Para hadirin ayyuhal ahbab, segenap jamaah Majlis Ahbabus Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Kita semua sampai malam hari ini masih dalam kondisi panjang umur, sehat walafiat, masih diberikan Allah nikmat taufik hidayah sehingga kita mau melangkahkan kaki kita ke majlis yang kita cintai ini dengan harapan mudah-mudahan dari majlis kita Allah akan membimbing kita menuju jalan yang Allah ridhai dan ilmu kita Allah jadikan ilmu yang manfaat dan mudah-mudahan manfaat juga buat orang banyak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin ayyuhal habab. Kajian kita minggu ini adalah kajian tasawuf dalam kitab Bidayatul Hidayah, yang mana terakhir pembahasan kita masih dalam adabul isti'dad li sa'iris shalawat, itu ya, adab persiapan untuk seluruh sholat. Jadi apa yang kita harus kita kerjakan, apa yang disunahkan sebelum kita mengerjakan sholat. Terakhir kita membahas itu setelah sholat asar, itu ya.
Ya, dikatakan di sini qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Saya ulang sedikit ke depan dikit. Tsumma idza asfarrat asy-syamsu, kemudian apabila matahari isfarrat, sudah berubah menjadi kekuning-kuningan, ya artinya sudah mendekati terbenam, sudah hampir maghrib nih. Fajtahid, maka hendaklah engkau bersungguh-sungguh anta'uda ilal masjid, supaya kamu bisa kembali ke masjid qabla al-ghurub, sebelum matahari terbenam. Jadi usahakan sebelum masuk waktu maghrib kita udah di masjid, gitu ya. Ini sebenarnya perintah nunggu waktu sholat gak cuma maghrib doang, setiap waktu sholat sebenarnya. Sebelum asar udah di masjid, sebelum zuhur udah di masjid, gitu ya. Dan ini termasuk nanti orang-orang yang kata Rasulullah mukanya bersinar-sinar seperti matahari, gitu ya. Jadi beruntung tuh merbot, ya. Dia pasti di masjid terus itu, ya. Luar biasa itu merbot. Ini bukan pekerjaan rendah, itu pekerjaan mulia merbot itu. Menjaga rumah Allah, membersihkan rumah Allah, ya. Bersinar seperti matahari. Orang yang sholat berjamaah di masjid dan dia sudah menunggu sholat sebelum adzan berkumandang, udah wudu, udah siap, gitu ya. Wa tashtagila bit tasbih wal istighfar, dan bersungguh-sungguh kamu selain balik ke masjid sebelum maghrib, sebelum terbenam matahari, dan hendaklah kamu menyibukkan diri bit tasbih, dengan memperbanyak baca tasbih, wal istighfar, dan baca istighfar. Misalnya tasbih gimana? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, ya. Astaghfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Apa aja dah, pokoknya bertasbih. Jadi di masjid itu jangan ngobrol kalau nggak ada gunanya. Tadi di kajian Pondok Pinang tuh, ya Bang Komar, kita bahas masalah ini ya, menjaga lisan. Jangan sampai lisan kita gunakan untuk hal-hal yang nggak ada faedahnya, ya. Ngomong yang nggak penting nggak usah, apalagi ngomong yang mengandung dosa di situ. Ngomongin kejelekan orang, ya. Bercanda aja kalau nggak perlu nggak usah, ya. Ngomong yang nggak ada faedahnya tinggalin. Mendingan kita pakai zikir, karena waktu kita sangat mahal, nggak mungkin balik lagi, ya. Fa in fadula hadzal waktu, apabila masih tersisa waktu ini, kafadli ma qabla tulu', seperti tersisanya waktu sebelum terbitnya fajar. Masih ada waktu nih, ya, kita pengen nunggu maghrib belum masuk, masih ada waktu. Ngapain lagi selain baca tasbih? Udah istighfar, udah Ustaz, ya. Qala Allah Ta'ala wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Wasabbih bihamdi rabbika, dan bertasbihlah kamu dengan pujian kepada Tuhanmu qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari. Jadi dari mulai subuh sampai terbit matahari tasbih. Dari mulai setelah asar mendekati ghurub sampai maghrib tasbih, gitu ya. Dan biasanya kita lalai nih. Biasanya kita lalai di dua waktu ini. Biasanya habis subuh kalau nggak ada kegiatan tidur atau nonton TV. Biasanya mendekati maghrib kita nggak ngapa-ngapain, ya, nonton TV aja. Padahal tuh waktu-waktu mulia tuh, ya, yang Allah suruh bertasbihlah kamu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenam matahari, ya. Baca apa lagi Ustaz? Waqra qabla ghurubi syamsi, dan bacalah sebelum terbenamnya matahari. Baca apa? Wasyamsi wa duhaha. Nah, surah Asy-Syams. Hafal kan ya? Dan dulu SD suruh ngapalin tuh, ya. Atau waktu TK, bahkan sebagian anak TK udah mulai ngapalin tuh. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha, sampai selesai. Sudah baca itu, baca apa lagi? Wal laili idza yaghshaha, ya. Baca surah Al-Lail. Habis surah Asy-Syams, surah Al-Lail. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta, sampai selesai. Nah, terus baca apa lagi Ustaz? Wal mu'awwidzatain, kata Imam Ghazali. Dan bacalah dua surah untuk perlindungan, yaitu qul a'udzu birabbil falaq wal a'udzu birabbin nas. Apa faedahnya? Nih di dalam syarahnya itu, ya, Maraqil Ubudiyah, Syekh Muhammad Tayyib mengatakan, faman qara'a surat asy-syams, barang siapa yang membaca surah asy-syams, razaqahullahul fahma adz-zakiyya wal fatanah fi jami'il asya. Yang baca surah asy-syams nih mendekati maghrib,
akan Allah kasih rezeki, Allah kasih hadiah pemahaman, kecerdasan, kejeniusan dalam semua urusan, dalam semua perkara. Ustaz, saya bebel banget Ustaz. Pengen maghrib baca surah Asy-Syams. Pinter ya. Kan ada orang bego banget, nggak bego doang, bego banget. Belajar nggak bisa. Sampai gurunya pegel ngajarinnya, nggak paham. Tapi ternyata kalau Allah ingin berubah dia jadi orang alim juga. Buktinya siapa? Imam Ibnu Hajar. Dulu sampai putus asa belajar, nggak paham. Pulang dari pondok kabur. Udah nggak bisa nih jadi ulama, nggak bisa jadi orang alim. Ya. Di tengah jalan dia ngeliat batu bolong, kena tetesan air, setetes bolong tuh batu. Mikir dia, kalau batu aja setetes bolong, yang keras aja bisa tembus sama air setetes, masa otak saya kagak bisa tembus? Ya, sama ilmu dikit, lama-lama penuh juga nih, masuk juga, akhirnya balik lagi. Apanya? Ya itu dia, hati yang susah. Ya, jadi belajar terus. Biar kata kita nggak paham, biar aja dulu, jalan terus, biarin. Ya, Ustaz, saya kagak paham nih bab ini Ustaz, nggak apa-apa ngaji terus. Ya, jangan mentang-mentang nggak paham bab ini, udah saya nggak ngaji lagi dah. Percuma juga nggak paham, jangan ngaji terus. Ya. Dulu kita waktu ngaji nahu itu ya, ngaji jurumiyah, ibriti gitu ya. Kan disuruh ngapalin al-kalamu huwal lafzul murakkabun fi bil ad'i. Ya, disuruh ngapalin tuh ya. Mubtada'un marfu'un wa alamatuhu dhammatun li'annahu ismu mufrad, itu suruh ngapalin. Ini apa nih, buat apaan? Dalam hati gitu dulu. Dalam hati itu buat apaan nih? Ternyata pas setelah belajar naik baca kitab itu baru kebayang tuh, oh ini untuk memahami arti kitab ya harus pakai ini, dan cara baca bagaimana, harokatnya apa, itu ternyata ya, padahal dulu gak paham tuh. Itu dia, jadi belajar aja udah ya, belajar aja. Tapi yang bertahap ya, jangan belum pernah ngaji apa-apa mau ngaji Fathul Wahab, Fathul Mu'in, puyeng pelente ya, kebanyakan masail ya. Bertahap dulu, Safina, terus naik gitu ya. Nah ini kalau baca surah Asy-Syams, Allah kasih dia pemahaman yang cerdas dan kejeniusan dalam setiap urusan, setiap perkara. Jadi baca tuh, pendek lagi suratnya, nggak panjang ya. Berapa ayat sih? Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat thamud bi taqwaha idzin ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawwaha wa la yakhafu 'uqbaha. 21 pendek, dikasih kecerdasan sama Allah tuh. Diki baca dik, biar cerdas gitu ya. Yang kedua, wa man tala suratul lail, yang baca surah al-lail wal laili idza yaghsha hufidha min hatkis satr, dijaga dirinya dari terbuka aibnya. Ini kan kita semua masing-masing punya dosa ya, punya maksiat yang orang lain kagak tahu. Kalau dosanya kelihatan mungkin orang lain tahu, cuma dosa yang orang nggak lihat, tahu nggak ente? Nggak tahu. Apa ente tahu? Anda di kamar ngapain aja? Kan ente ketemu Anda di majelis doang, ya. Tapi Anda di kamar, ya. Bang Komar di kamar mandi ngapain kita nggak tahu, ya. Lagi mandi, sabun habis, ya. Emang tinggal dikit. Ya. Kita nggak tahu maksiat orang. Mungkin sekarang kita tahunya ketemu di majelis, mungkin dulunya bandelnya luar biasa. Nah itu aib kita itu ditutup sama Allah Subhanahu wa taala dari orang lain. Ya. Oke, sampai ada istilah, lu kalau mau bandel jangan kamu sendiri, soalnya kamu orang, biar nggak ada yang kenal, berarti gitu. Ya, karena orang kalau tahu aib kita, ya Allah. Ya. Fadil nih kalau tahu aib ana, tahu dosa ana, kagak mau kesini Fadil. Ya, lu ngaji di mana? Stafid. Ya, stafid. Ya. Emang apa? Nyawer gua lihat. Ya. Kalau di Kerawang tuh nyawer dia, ada ceweknya depan, ceweknya kiri kanan. Waduh, Fadil tahu, kurang ajar nih. Itu tuh aib kita tuh. Kita nggak tahu, orang lain nggak tahu, tapi Allah tutup. Nah, Allah punya sifat satar yang maha menutup aib hambanya. Jadi kalau aib kita sudah ditutupin Allah, jangan ente ceritain ke orang lain. Jangan ente buka-buka. Udah, terima aja, bersyukur aja ditutup sama Allah. Nah, untuk menjaga supaya aib ini nggak dibuka sama Allah, baca surah Al-Lail.
wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa bi pendek, hanya sampai 2 menit selesai. Ya, baca tuh. Habis asyams baca al-lail. Lalu tadi diajarkan surah Al-Falaq sama An-Nas. Apa fungsinya? Wa man tala surat Al-Falaq wuqiyas su. Ya. Barang siapa yang membaca surah Al-Falaq dijaga dari segala keburukan. Dari hal-hal yang enggak bagus dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Difitnah orang kagak aman, kecelakaan aman. Ya, pokoknya hal-hal yang enggak kita sukai dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kamar kalau mau enggak ketahuan kawin lagi baca surah Al-Falaq. Jadi kalau ketahuan berantakan ntar. Lu kawin lagi, Bang, gitu. Ya kalau baca surah Al-Falaq dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Belum, karena belum nambah. Gak usah mau keluar rumah mertua nih kacau ini live lagi. Wa man tala surat An-Nas, barang siapa yang membaca surah An-Nas, ya, qul a'udzu birabbin nas, usima minal balaya u'idza minasyaiton. Tuh, dijaga dari segala balaya, segala musibah, penyakit, wabah. Tuh, rajin-rajin baca An-Nas dalam pandemi sekarang nih. Dijaga sama Allah. Ya. Saat saya takut, ya semua orang punya rasa takut sama. Cuma yang nggak boleh ketakutan, takut yang berlebihan, paranoid jangan. Ya, kalau ente kebangetan takut, kata dokter, imun tubuh turun, kekuatan imun tubuh menurun. Kalau imun tubuhnya turun, virus masuk, gampang sakit. Akhirnya sakit-sakit juga, gara-gara takut. Ya, tapi juga jangan kebangetan berani. Ya, sombong. Nah, gua nggak bakal kena. Ya. Nggak kena, nggak usah pakai masker, nggak usah cuci tangan, gitu, salah. Bangetan sombong ya, kena juga akhirnya. Jadi kita biasa-biasa aja. Ya penyakit itu pasti ada, tapi ingat, yang kena sakit itu pasti udah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin ada orang kena penyakit tanpa izin Allah, tanpa kehendak Allah, nggak mungkin. Semua hal yang terjadi di alam dunia ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta perlindungan sama siapa? Ya sama Allah, karena Dia yang punya semuanya. Ya Allah, saya udah nih ya cuci tangan, saya udah nih pakai masker, saya nih udah sholat jaga jarak ya, jaraknya biar rapat, nggak renggang-renggang gitu kan, sebagai Nabi yang ngajarkan, bukan madzhab WHO gitu ya. Kalau madzhab WHO dia renggang-renggang ya, tapi madzhab Rasulullah rapat gitu ya. Jaga saya Allah, minta sama Allah, kalau Allah jaga nggak bakal. Dan itu banyak terbukti orang yang kelihatannya takut banget malah kena. Di Haji Syahrin ada, di Gang Mangga ada, yang takut banget gitu, ya, sampai nggak mau jamaah, nggak. Tapi orang yang sholat jamaah, ngaji biasa aja itu, alhamdulillah, bukan minta kena, tapi alhamdulillah Allah jaga itu, ya, karena penyakit dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk minta perlindungan baca surah An-Nas, dijaga dari segala musibah, dilindungi dari setan, biar nggak digodain setan. Wa man da kana rizquhu kal matar, dan barang siapa yang mendawamkan baca surah An-Nas maka rizkinya seperti hujan. Deras. Yang pengen rezeki lancar rajin-rajin baca surah An-Nas. Ya, pendek lagi. Baca aja, Bang. Udah baca ya. Jangan saya baca surah An-Nas pengen dapat rezeki, enggak usah. Ya, saya baca Waqiah, baca aja. Walaupun faedahnya ada kata Rasulullah. Yang baca Waqiah tiap malam nggak akan terkena kefakiran, nggak akan miskin. Kita udah tahu hadisnya, cuma baca Waqiah nggak usah niat itu, baca aja udah. Ya, supaya bebas dari siksa kubur, baca surah Tabarakal Mulk, baca aja. Ntar biar dapat keberkahannya. Gitu. Seandainya pun nggak dapat rezeki, nggak dapat lancar rezekinya, tapi kan itu Al-Quran. Satu huruf kita dapat 10 kebaikan. Kalau di luar sholat tanpa wudhu, lagi punya wudhu, apalagi dalam sholat. Gitu, ya. Ini hal yang baik. Tarik. Oke. Kemudian anta fil istighfar, dan terbenam matahari atas diri kamu, ketika matahari terbenam maksudnya,
Wa anta fil istighfar, dan kamu sedang dalam beristighfar. Usahakan ketika matahari terbenam lisan kita lagi astagfirullah, astagfirullah gitu. Jadi nunggu di masjid atau dek pengen maghrib duduk di masjid, astagfirullah, astagfirullah. Udah baca asyams udah, al-lail udah, al-falaq, an-nas, baca istighfar. Lalu apa lagi? Fa idza sami'tal adzana, fa idza maka ketika sami'ta kamu mendengar al-adzana adzan, fa ajibhu maka jawablah adzan itu. Wa qul dan ucapkan ba'dahu setelah adzan, ya, Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya saya as'aluka memohon kepadamu inda iqbali lailika ketika datang malam hari kamu, wa idbari naharika dan ketika pergi siang hari kamu, wa huduri salatika dan ketika hadir salat kamu, wa aswati du'atika dan ketika datang suara-suara pemanggil kamu, yaitu muazzin, ya, suara-suara orang yang memanggil kepadamu, yaitu suara muazzin. Apa yang saya minta ketika malam datang, ketika siang pergi, ketika sholat maghrib tiba, ketika suara-suara muazzin terdengar, antu'tiya, agar engkau memberikan kepada siapa? Muhammadan, kepada Nabi kita Muhammad. Salah ya? Benar ya? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah. Apa itu wasilah? Wasilah sebenarnya artinya perantara. Tapi yang dimaksud di sini wahiyya manzilatun fil tempat. Ya, surga paling tinggi, paling cakep ya surganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengalahkan para nabi dan rasul yang lainnya. Ya. Siapa tahu kita bisa main ke sono nanti. Main aja dah. Ya, main aja gitu, ya. Karena kata Habib Salim dalam kajian tafsir itu gitu. Di surga itu nanti kata Habib Salim di tafsir diterangkan nanti akan ada resepsi pernikahan. Ini gitu banget ya bisa bilang gitu. Sampai ada catat itu. Ya, ada resepsi pernikahan. Yang nikah itu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatina Maryam dan Sayyidatina Asia. Ibunya Nabi Isa dan istrinya Fir'aun yang belum pernah disentuh sama Fir'aun sekalipun. Ya. Akan ada pernikahan nanti. Diundang tuh ahli surga. Ya. Mudah-mudahan kita dapat undangan. Ya. Jangan tidur, ntar undangan lewat. Lalu pakai apa itu? Pakai kertas apa pakai BBM apa pakai WA? Nggak tahu dah. Ya. Nah, nanti katanya qori'nya itu Nabiullah Daud. Qori'nya kok Nabi Daud. Suaranya paling cakep sedunia Nabi Daud. Ya. Tapi kalau kata para ulama, suara Nabi kita Muhammad lebih cakep dari Nabi Daud. Jadi Nabi Muhammad itu paling sempurna. Fisiknya, akhlaknya, suaranya, mukjizatnya, semua Nabi kita Muhammad paling mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya dalam kitab Sayyid Muhammad itu beliau mengarang kitab namanya Al-Insanul Kamil, manusia yang sempurna. Kata orang kan, nggak ada manusia sempurna. Ada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain beliau enggak. Paling sempurna Nabi kita Muhammad. Ya. Nah, ini kita minta sama Nabi Muhammad, minta sama Allah agar Muhammad dikasih tempat yang mulia, yang tertinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kata Imam Ghazali, baca tuh doa, ya. Antu'tiya Muhammadan al-wasilah. Kemudian ada kalimat ad-du'a'u kama marra. Ad-du'a atau ad-du'a'u terserah. Di situ kan apa di situ? Berarti doa itu atafnya ke kul, ya. Wa qul ad-du'a kama sabaq, ya. Dan bacalah doa sebagaimana yang sudah lewat keterangannya. Dulu di awal tuh kan masalah adzan udah ada tuh, ya. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah sampai selesai. Ya. Nah, ini nih. Orang yang ketika adzan menjawab adzan lalu membaca doa ini kata Rasulullah, nanti dapat syafaat dari saya. Kita kan pengen syafaat, tapi begitu dengar adzan kagak pernah jawab. Enggak pernah doa. Kita minta syafaat tapi usahanya males. Jangan, ya. Baik, ini yang disunahkan. Ada juga katanya sunnah yang lain dari riwayat yang lain, diriwayatkan dalam Sunan Nabi Daud dan Tirmizi an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqula inda adzanil maghrib. Ini khusus adzan maghrib. Nabi pernah mengajarkan kepada saya, kata Ummu Salamah, apa doanya? Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika ighfirli. Ya, gampang ini. Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika ighfirli. Baca itu, baru baca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, baca itu, ya. Kalau enggak hafal
Ntar ente bisa buka di channel Facebook atau YouTube, Abdul Hafidz Ghazali, gitu ya. Kayaknya kalau ngulangin terus capek juga nih. Itu ulang situ, thread, geser-geser aja dah, ya. Catat dah tuh, ya. Atau beli kitabnya dah, ya. Kitab Maraqil Ubudiyah. Baik. Kemudian, ya, tsumma sholli. Lalu salatlah, kemudian salatlah kamu al-fardhu, salat fardu. Ba'da jawabil muadzin wal iqamah. Tapi kapan salat fardunya? Setelah menjawab muadzin dan setelah iqamah. Jadi bukan berarti habis azan ya, atau masuk waktu langsung sholat, enggak, azan dulu ya, azan dulu. Apalagi kalau sholat berjamaah itu disunahkan azan. Kalau sholatnya sendirian ya, ada yang mengatakan tidak sunnah azan, dan tetap sunnah azan. Tapi kalau qomat walaupun sendirian tetap sunnah gitu ya. Nah, setelah menjawab azan ente katanya kan di sini ba'dal jawabil muadzin wal iqamah, tapi kata Syekh Nawawi ai ba'da rakaataini khafifataini, setelah mengerjakan 2 rakaat yang ringan. Fahuma qabla al-maghrib sunnah ghairu muakkadah, dan 2 rakaat sebelum maghrib ini adalah kesunahan yang ghairu muakkadah, yang tidak kuat kesunahannya ya. Jadi Nabi kadang ngerjain kadang enggak, bahkan dalam riwayat itu yang pertama ngerjain itu bukan Rasulullah, malah sahabat ya. Jadi menunggu azan menunggu qomat, sebagian sahabat sholat 2 rakaat ya. Dan Nabi mendiamkan. Diamnya Nabi berarti ya membiarkan itu sebagai sunnah, dan Nabi juga kadang mengerjakan gitu ya. Jadi kalau ghairu muakkadah artinya kesunahan yang tidak kuat, maksudnya gimana? Nabi kadang ngerjain kadang meninggalkan. Tapi kalau muakkadah yang sangat kuat kesunahannya, Nabi nggak pernah ninggalin. Walaupun sunnah ini bukan wajib, Nabi nggak pernah ninggalin. La safaran wala hadaran, baik dalam kondisi safar ataupun dalam kondisi sedang menetap, gitu ya. Jelas ya? Urutannya kan dari Imam Ghazali bilang salatlah kamu setelah menjawab adzan dan qomat, gitu ya. Tapi ditambahin sama Syekh Nawawi, maksudnya setelah salat 2 rakaat dulu. Jadi adzan, terus qobliyah maghrib, baru qomat. Habis itu salat fardu. Nah, habis salat fardu wasolli ba'dahu, dan salat lagi kata Imam Ghazali setelah salat fardu, qabla an tatakallam, sebelum kamu berbicara ya, sebelum kamu berbicara ya, wa qabla an tashtaghil bi syai'in kata Syekh Nawawi, dan sebelum sibuk dengan sesuatu. Salat apaan? Rakaataini, 2 rakaat ya, jadi salat ba'diyah nih. Fahuma, dan 2 rakaat ini ratibal maghrib, salat rawatibnya maghrib, yaitu ba'diyah maghrib 2 rakaat. Baca apa Ustaz? Rakaat pertama ini standar lah, Fatihah sama Al-Kafirun. Rakaat kedua Fatihah sama Al-Ikhlas. Itu biasanya begitu. Qobliyah maghrib ya, qobliyah maghrib, ba'diyah qobliyah subuh sama tuh bacaannya. Ba'diyah maghrib, ba'diyah isya sama bacaannya ya. Ini apa surah yang sering dibaca. Al-Kafirun itu 1 kali baca Al-Kafirun sama dengan 1/4 Quran pahalanya. Baca Al-Ikhlas 1 kali sama dengan 1/3 Quran. Kan luar biasa itu ya. Jadi kita bisa tiap malam itu khatam Quran bisa, Omar. Tinggal baca Qul 3 kali ya. Al-Kafirun 4 kali. Udah khatam Quran kita. 2 kali khatam Quran jadi ya. Ini jadi sunahkan salat ba'diyah maghrib. Fahuma ratibal maghrib ya. Wa in shallaita ba'dahuma, wa in shallaita, dan jikalau kamu salat ba'dahuma setelah ba'diyah maghrib, setelah 2 rakaat tadi, arba'an, 4 rakaat ya, tutiluhunna, yang kamu panjangkan 4 rakaat tersebut, fahunna aidon sunnah, 4 rakaat ini juga termasuk sunnah. Bahkan gini, dalam satu riwayat hadis itu terangkan, barang siapa yang sholat setelah maghrib 6 rakaat ya, sebelum dia berbicara kepada siapapun ya, maka dia mendapat pahala ibadah 12 tahun. Bayangin tuh, pahala ibadah 12 tahun. Tiap hari kita bisa dapat bonus pahala ibadah 12 tahun. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya, ini rahasia doang nih, kita doang yang tahu nih ya. Mau ngamar aja. Jadi 12 tahun mau ngamar. Habis maghrib jangan ngobrol, habis wiridan, habis doa langsung sholat 2 rakaat ya. Kalau perlu nggak usah mundur ke belakang jauh, untuk ketemu orang ajak ngomong lagi ya. Geser dikit ya, habis sholat sini geser. 6 rakaat itu. 2 rakaat ba'diyah maghrib,
4 rakaat. Sholat apa nih Ustaz? Ini namanya sholat sunat awwabin. Niatinnya sholat sunat awwabin, karena ini termasuk sholat sunat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau bisa tuh mulai besok dah, ini udah isya ada lewat, besok dah maghrib dah. Ya, besok maghrib langsung sholat 6 rakaat, dapat pahala ibadah 12 tahun. Ini anak tahu nih, tapi anak kadang-kadang doang. Ya Allah, kadang kita malu gitu ya ngajarin orang. Ya, dulu waktu di pondok kayak enak banget, di pondok tuh enak bener dah. Dil, coba pondok dah Dil. Enak Dil, pondok Dil. Mikirin ibadah doang nih, kita tahu fadilah begini nih, kita kerjain. Ya, kita tahu apa fadilah nikmatnya puasa Daud. Begitu nyampe rumah, aduh ampun. Ya. Berat banget kayaknya. Apalagi udah nikah Dil, ya. Maul, udah nikah, udah punya anak, repot dah. Yang ada tuh kagak datang ngaji. Mana Maul? Ya, ngurusin anaknya Ustaz. Ya, lagi nangis tadi mau berangkat nangis, gendong dulu dah. Sampai jam 10 nggak datang. Itu kalau nikah tuh cobaannya luar biasa. Makanya kata pepatah Arab mengatakan al-ilmu madhbuh bainal fakhidain. Ilmu itu tergorok ya antara dua paha. Tergorok antara dua paha. Maksudnya apa Ustaz? Orang kalau udah kenal bagian yang ada di antara dua paha, ya, maka ilmu seakan-akan tergorok, udah gak ada waktu lagi cari ilmu. Mati ilmunya udah. Ya. Ngapa nggak ngaji? Ya kan nikah Ustaz, repot cari nafkah. Ngapa nggak ngaji? Anak Ustaz. Udah gara-gara nikah lalu ya. Ya awalnya apa tuh? Awalnya karena perkara yang ada di tengah-tengah dua paha. Ya, di tengah-tengah ada dua paha. Apa itu? Ya udah, nggak usah ngayal dah, ya. Ntar begitu nikah dia tahu. Udah, ya, udah. Nah ini nih, ya. Tapi kalau bisa jangan. Kalau bisa kita patahkan tuh semboyan itu. Harusnya nikah makin rajin ngaji. Ya. Kata Bang Komar, saya makin nikah habis nikah ngaji rajin Ustaz. Bener Komar? Iya. Ngasah biji. Wah, ngasah biji. Ngaji masa biji kan? Ngaji beneran, ngaji ilmu. Kalau bisa bini kita ajak, ngaji deh, ngaji. Apalagi ada jamaah perempuan ngaji situ sama-sama bareng-bareng ngaji. Nambah lagi. Iya, kenapa lagi? Enggak sih Bang Komar, enggak dia. Dia tipe setia. Ya. Setia di Quran. Ya. Nah, ini jadi usahakan tuh begitu, ya. 6 rakaat setelah maghrib sebelum ngobrol, ya, langsung sholat, dapat pahala 12 tahun ibadah. Nyesel kita ini tiap hari lewat ya terbegitu di akhirat catatannya kalah sama para solihin itu. Oh dia pahalanya banyak banget itu ya Pak, si Habib Fulan, Wali Fulan. Ya rajin ibadahnya, kita timbang tahu doang, ya, kagak dikerjain. Tahu nggak ente kalau orang baca Waqi apa Tabarok tiap malam aman ekses kubur? Tahu Ustaz? Baca? Kagak. Tahu doang. Kadang yang ngomong juga sama begitu. Ya, ada ampun dah. Usahain dah ya. Dan satu keterangan riwayat itu orang yang sholat ba'da Isya. Nah, di sini ada enter kalau Isya dah ya. Hah? Oh iya. Dapat pahala seperti Lailatul Qadar tiap malam tuh. Ya. Ba'da Isya baca Fatihah sama Alif Lam Mim Sajadah, rakaat kedua Fatihah sama Tabarok. Masing-masing 30 ayat. Dapat pahala Lailatul Qadar. Ente Ramadan ngejar-ngejar. Tiap hari bisa dapat nih. Tapi males. Tahu tapi males. Ustaz kan capek Ustaz sholat diri Ustaz. Ya, anak nggak hafal, baca, ada handphone. Tinggal geser-geser doang. Ya, baca, ya. Oh, capek Ustaz diri. Duduk dah. Masa emang nggak mau juga, ntar setengah Lailatul Qadar aja. Kan duduk. Ya. Setengah ya kan, kalau sholat diri pahalanya beda sama sholat duduk kata Rasulullah, ya. Duduk pahala setengah dari yang diri. Malas Ustaz, duduk ya rebut dari miring dah. Setengah dari yang duduk pahalanya kata Nabi itu, ya. Masa malas banget nih. Yang melintar malam nih. Tadi yang belum sholat Isya, ya, entar malam sebelum tidur sholat 2 rakaat. Rakaat pertama Fatihah sama Alif Lam Mim Sajadah, rakaat kedua Fatihah sama Tabarakal Mulk. Ya. Gampang itu, sebentar doang. Ya. Ini mah udah pada hafal insyaallah ini. Alhamdulillah pada hafal, alhamdulillah kan. Hafal dia mah.
Ya, masa kagak mau. Ya. Bener dah, kadang kita kalau ngaji-ngaji bab fadilah itu mikir gitu, kok gue ngapa malas banget ya, padahal pahala hadisnya sahih kadang nih ya, atau hasan gitu ya, kan berarti bener Nabi ngomong ini, masa kagak percaya sih percaya, masa kagak ngerjain gitu maksudnya. Kadang sih juga begitu, lu ngapa sih Fit, kagak mau juga gitu ngomong sama diri sendiri gitu, payah lu, bego lu, udah mati kita bego bikin diri sendiri, payah banget lu Fit, bego banget lu Fit ya, udah tahu ilmunya amalin kagak, pahala gede nih Fit gitu ya, nasihatin diri sendiri tuh yang gitu tuh. Ya, jadi sholat 4 rakaat, lamain katanya sholatnya. Bahkan kalau kita ngeliat Habib Salim tuh waktu ditarim itu, ya Allah, habis maghrib itu nggak pernah lepas awabin 20 rakaat. Masya Allah, malu kita, itu udah pakai kursi roda masih begitu tuh. Masya Allah, kita yang segar aja nggak kuat, males ya. Karena sholat awabin itu maksimal 20 rakaat, sitan wa arba'at, ada yang 6 itu minimal. Ya kalau kita awabinnya 4 ya oke, berarti 6 sama ba'diyah maghrib gitu ya. Pokoknya intinya setelah maghrib sholat 6 rakaat. Jadi yang 4 itu niatin awabin gitu. Ya, insya Allah bisa ya, insya Allah ya. Coba dah. Jadi jangan buru-buru pulang lagi, pulang juga ngapain? Ya kan? Coba dah. Ini pulang habis maghrib sampai isya. Ngapain coba? Hah? Itu udah godaan setan Ustaz. Dia udah tahu. Dia tahu setan itu gimana. Niat tuh udah membaca Quran nggak jadi. Iya. Kalau udah di rumah niatnya baca Quran nggak jadi. Iya, dulu waktu dari pondok liburan nih ya. Ya, setan gua disalahin. Lu yang malas katanya. Ya. Mau nyalahin setan, dan malu datengin setan dia. Ya. Wah, amin. Ya, kita di pondok liburan nih, wah udah planning dah. Antar ngelancarin Imriti, ngelancarin Zubat, nyampe rumah boro-boro Imriti, lupa semua iya. Aduh, minimal di rumah 5 juz dah, ya, liburan nih 5 juz sehari 5 juz, 1 juz aja berat banget ya Allah. Beda, makanya lingkungan itu pengaruh. Al-biqa yughayyiru tiba', lingkungan itu bisa merubah watak orang. Kalau lingkungan orang-orang ngaji, orang-orang soleh, orang-orang taat sama Allah, kita ngikut taat. Ini kalau lingkungannya pada malas, ya dapat lingkungan udah main handphone mulu, ini jadi main handphone mulu ntar kita. Ya, lingkungan temennya touring mulu, ngaji kagak, touring doang dipikirin, ya kagak ada ngajinya. Tergantung lingkungan, makanya cari lingkungan yang baik, gitu ya, yang bisa bawa kita takwa sama Allah SWT. Lalu katanya, wa in amkanaka, dan jikalau memungkinkan bagi kamu, antan nuyal i'tikaf, hendaklah kamu niat i'tikaf ilal isya, sampai masuk waktu isya. Oh, i'tikaf sampai isya, ya. Wa tuhyiya, ya, dan hendaklah kamu menghidupkan ma baina isya'ain bis shalah, waktu antara 2 isya. Ini 2 isya ini istilah dalam fikih, maksudnya maghrib dan isya, gitu ya. Bukan 2 isya sekarang sama isya besok, bukan kelamaan saat itu 4 jam. Ini waktu antara 2 isya, maksudnya antara maghrib sampai isya. Dengan apa? Bis shalah, dengan salat, faf'al, maka kerjakanlah. Kalau memungkinkan kamu bisa niat i'tikaf sampai isya, bisa mengisi waktu maghrib sampai isya dengan salat, faf'al. Kalau pulang arahnya dia tuh matiin TV gitu. Galak banget orang tua. Ternyata bener ya, pas kita ngaji ternyata itu waktu yang sangat besar fadilahnya. Kata Al-Habib Ali bin Abu Bakar Sakran bilang, al-kunuz kullal kunuz fi ihya ma bainal maghrib wal isya. Simpanan dari simpanan amal yang paling bagus, yang paling besar nilainya mana tuh? Menghidupkan waktu antara maghrib dengan isya. Dan orang biasanya lalai itu, pulang ke rumah paling nonton TV atau ngobrol dari isya balik lagi, ngapain coba, ngapain? Ya kan? Paling berapa jam sih? Sejam 10 menit paling, dari maghrib sampai isya itu sejam 20 menit paling lama, sejaman lah kurang lebih dikit tuh ya. Itu aja hidupin. Habis itu silakan dah, mau nyantai dah. Bahkan Nabi ngajarin habis isya jangan tidur, jangan kelamaan, jangan memperpanjang ngobrol. Kalau nggak ada kegiatan yang penting, nyari ilmu misalnya, kalau nggak ada kegiatan udah tidur aja, supaya bisa tahajud. Kalau kita ngobrol nonton TV sampai jam 12, mau tahajud susah. Apalagi belum pernah, belum biasa. Ya, Ustaz saya mau tahajud, Ustaz. Bisa Ustaz. Tidur jam berapa? Jam 1. Ya, jam 1 baru tidur. Ya, yang 4-nya bangun susah. Itu juga kalau bangun.
Yang jam 10 tidur aja masih susah tahajudnya, apalagi yang jam 1. Kecuali udah biasa. Orang kalau udah biasa ya tahajud itu otomatis tuh badan, mata tuh otomatis bangun jam 3, jam 2:30 gitu. Otomatis. Nah, model kayak kita ya harus dipaksain dulu. Ya. Kadang beker udah kering, bangun kita. Cetek tidur lagi. Banyak banget dah. Atau kadang ini nih, apa namanya kata bahasanya si Gunawan, Pak Ustadz, itu namanya microsleep. Ya, microsleep, tidur yang kecil. Jadi kadang kita gini nih, rebahan dulu bentar dah. Misalnya, baru jam 3, rebahan. Duduk bang, nggak tidur nih. Duduk dah. 14 tuh, sampai subuh 14. Aduh, itu bener-bener setan tuh. Ya. Jadi kalau ente mau tahajud, begitu bangun, langsung deh bangun dah. Ya, emang mata sepet banget, langsung ke kamar mandi dah. Gue lo perlu mandi. Ya, udah kalau udah mandi seger dah tuh. Ya, lo malah ketemu nenek-nenek, ya, usianya udah 90 tahun. 90 tahun lebih, cuma matanya masih jelas, ya, dengernya masih kuat, giginya masih lengkap. Bilangnya, ini berapa